This conference will now be recorded. Today we'll complete switch and ternary. Okay, so switch basically is similar to if else if. Okay, so switch is basically similar to if else if. So similar to if else if, and whenever we talk about switch, it checks the cases. It is not concerned with conditions. So the basic difference is it will check the cases. Okay, so it will work on the matching mechanism. It will work on matching mechanism. Matching means case matching mechanism. So it won't work on condition matching. Okay, it won't work on condition evaluation. So it is similar to if else if. So it is similar to what? It is similar to if else if. It is similar to if else if. One second, Ramakant. Okay, so it is similar to if else if. So basically, whenever I'm saying if else if is basically based on condition, based on condition. But when I'm talking about switch, it is based on cases, matching the case constants. Similar to if else if, but it works on matching mechanism. It works on matching mechanism where constant, or I should say, case constant matching is performed. Case constant matching is performed. Okay. So basically, what we are talking about now. So we are talking about case constant matching. Case constant matching. So similar to what? Similar to if else if, but it works on matching mechanism where case constant matching is performed. Yes. Okay. Right. So here we will go for the syntax. So syntax ఎలా ఉంటుంది అంటే సో స్విచ్ so you will have constant. Okay, so you'll have constant means like a fixed value అనమాట. So it won't be something like true or false అలా కాకుండా it will be like ఒక ఇంటీజర్ కావచ్చు, ఒక స్ట్రింగ్ కావచ్చు, ఓకే ఫ్లోట్ ఉండదు. సో ఒక ఇంటీజర్, ఒక క్యారెక్టర్, ఒక స్ట్రింగ్ ఇలా ఏదైనా ఉండొచ్చు. Okay, so case constants. So you'll be working on case constant one. Okay, so case constant one. So here you will have the statements. So statements, and then so like this. So generally break అనేది ఇంపార్టెంట్. సో బ్రేక్ లేకపోతే ఏమైతుందో కూడా నేను చూపిస్తాను. సో బ్రేక్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అకార్డింగ్ టు ద సింటాక్స్, బట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు నో ఇట్ రైట్ అవే. So atla how many constants you can keep? So you can keep any number of constants. Okay. So ala any number of constants you can keep anamata. So to సార్ the ఎవ్రీ క్లాస్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేశారా ఇవి? నిన్న చేశానమ్మా. అంతకు ముందు చేయలేరా సార్? 2 days నేను absent కదా. అన్ని అన్ని చేసిన. ఓకే సార్, నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను అది. ఓకే. సో డిఫాల్ట్ లో కూడా స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో default statements, so here also
you will have a break అన్నమాట, రైట్. సో బేసిక్గా ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇక్కడ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ ద మ్యాచింగ్. సో ఇది ఈ కాన్స్టెంట్ మ్యాచ్ అయిందా? సో ఇది మ్యాచ్ అవ్వకపోతే గనక, ఓకే, ఇది మ్యాచ్ అవ్వకపోతే గనక ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఇది మ్యాచ్ అయిందా? అవ్వకపోతే కనుక ఇట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది అయిందా లేదా మ్యాచింగ్? సో అయితే ఇట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఒకవేళ ఇది మ్యాచ్ అయింది అంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అండ్ బ్రేక్ బికమ్స్ కంపల్సరీ. ఎందుకు అంటే బ్రేక్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. బ్రేక్ లేకపోతే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. ఓకే, విల్ గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్లో చార్ట్ ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ మూవ్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో దట్ రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, రాయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే దిస్ బికమ్స్ మోర్ స్పెసిఫిక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఐ టెల్ యూ. సో అండర్స్టూడ్ నో? సో దిస్ కాన్స్టెంట్ విల్ బి మ్యాచింగ్ విత్ దిస్ అనమాట. ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ ఇస్తాం కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ బ్రేక్ ఇవ్వకపోతే బ్రేక్ వచ్చేంత వరకు అవి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. ఓకే, విల్ గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ for taking the day number and print the day value. So develop a program for taking a day number and print the day value. Okay, so develop a program for taking the day number and print the day value. For example, 1 ఇచ్చాను అనుకోండి, సండే అట్లా. సో 1 ఇస్తే సండే, సో 2 ఇస్తే మండే, సో అండ్ సో ఆన్ అట్లా వెళ్తూ ఉంటాము. సో ఒకవేళ ఈ వీఆర్ గివింగ్ ఎనీథింగ్ అదర్ దెన్ 1 to 7, సపోజ్ ఐ గివ్ 9 అంటే నాకు ఐ షుడ్ గెట్ ఇన్వాలిడ్ డే నంబర్. ఏమని రావాలి? ఇన్వాలిడ్ డే నంబర్ అని రావాలి. 1 to 7 అయితే ఓకే. ఒకవేళ 7 కాకుండా వేరేది ఏదైనా ఇచ్చినా కానీ ఓకే. అంటే ఇక్కడ మనం ఇంటీజర్ని తీసుకోవాలి, రైట్? ఓకే, యాజ్ వీ నో, సో int choice అన్న. ఓకే, చాయిస్ is equal to స్కానర్. సో స్కానర్ ఎట్లా రాస్తాము? సో స్కానర్ is equal to new scanner system.in. okay, right. So int choice is equal to s dot next int, then s dot next. సో ఇప్పుడు స్విచ్ చాయిస్ అంటే ఈ చాయిస్ని తీసుకుంటాం. ఓకే, స్విచ్ చాయిస్. ఓకే, సో కేస్ 1 system.out.println సండే, రైట్. ఫస్ట్ నేను బ్రేక్ ఇవ్వను, తర్వాత బ్రేక్ ఇవ్వకుండా ఏమైతే చూసి మనం తర్వాత బ్రేక్ ఇద్దాం. ఉండదు, ఇది స్విచ్ కదా. సింటాక్స్ రాసామా? ఓకే, కోలన్ లైక్ ఎప్పుడు చాయిస్ అయినా పెట్టాలా సార్ బ్రాకెట్ లో? అట్లేం ఉండదు, మన ఇష్టం. ఇది ఒక వేరియబుల్లో ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అదొక వేరియబుల్ కాబట్టి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఈ డేస్ అన్ని రాయకపోతే మనము డిఫాల్ట్
అంటే ఒకవేళ 7 ఇవ్వకపోతే, సో ఇన్వాలిడ్ డే నంబర్, ఇన్వాలిడ్ డే నంబర్. సో సేవ్ ఇట్. సో ఇక్కడ కంపల్సరీ ఎంటర్ యువర్ నంబర్ అని ఏమి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకి ఇక్కడ ఏం లేకపోతే ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 3 ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు చూడండి ఏమొచ్చింది నాకు, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. సో ట్యూస్డే ఒకటే రావాలి యాక్చువల్గా మనకి. కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయంటే బికాస్ వీ డిడ్ నాట్ యూస్ ద బ్రేక్ అనమాట. వీ డి నాట్ యూస్ ద బ్రేక్. ఇది కండిషన్ కాదు కదా. కండిషన్ అయితేనేమో ట్రూ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది కండిషన్ కాదు, ఇది మొత్తం ఒక బ్లాక్లోనే ఉంది, అవునా? సో కాబట్టి ఎవరు యూజ్ అవుతారు, నాకు బ్రేక్ యూజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో బ్రేక్ అనేది ఇట్ బికమ్స్ కంపల్సరీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. లేదు సార్ స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అనుకుంటే బ్రేక్ అవసరం లేదు. ఎస్, నువ్వు స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నప్పుడు బ్రేక్ అవసరం లేదు. లేదు స్టాప్ చేయాలి అన్నప్పుడు బ్రేక్ కావాలి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్. ఓకే, సో సేవ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ 3 ఇచ్చాను అనుకో, ఏమైంది, ట్యూస్డేనే ఆగిపోయింది. ఎందుకు? బ్రేక్ వల్ల. సో బ్రేక్ ఉంది కాబట్టి ఆగిపోయింది. సో బ్రేక్ లేదు అంటే అది ఆగదట. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం రాదా? ఇది అవుట్పుటే కదా, దీన్ని అవుట్పుటే కదా అంటారు. నా సిస్టమ్ లో కనిపించలేదు. కానీ 3 అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేసిన? ఇక్కడ ఇచ్చినావు కదా 3 అని. ఓకే, మనం 3 అని ఎంటర్ చేస్తే 3 ప్లేస్ లో ట్యూస్డే ఉంటే మనం 3 అని ఎంటర్ చేస్తే అంటే యాక్చువల్గా మీకు ఏం అలవాటు అయింది అంటే ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ అట్లా అనడం అలవాటు అయింది. సో అట్లా అలవాటు అయింది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామ్లో అట్లా ఇవ్వకుండా కూడా రాయమంటారు. సో అప్పుడు మీరు అది రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట. ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ అనగానే మీకు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ 3 అంటారు. 3 అనగానే ట్యూస్డే. యాక్చువల్గా ఇది లెక్క, కానీ ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో మీకు ఇది ఆప్షన్ ఇవ్వడం అనమాట. సో ఆప్షన్ ఇవ్వనప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ డిలీట్ దిస్ లైన్. అర్థమైందా? సరే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ 9 అన్నాను అనుకోండి. 9 అంటే ఏమొచ్చింది నాకు, ఇన్వాలిడ్ డే నంబర్. ఎందుకు వచ్చింది ఇన్వాలిడ్ డే నంబర్ అని? సో మనం దానికి కేసు రాయలేదు కాబట్టి సో 1 to 7 వరకు కేసు రాసాము, కానీ బియాండ్ 1కి అవతల పోయినా 7కి అవతల పోయినా దెర్ ఈస్ నో కేస్. సో అందుకని మనకి ఏమొచ్చింది, ఇన్వాలిడ్ డే నంబర్ అని వచ్చింది. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు కొంచెం రివర్స్ రాద్దాం. రివర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ వాంట్ టు టేక్ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ కూడా తీసుకుంటుంది అన్నాము. సో నెక్స్ట్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మండే అన్నాడు అనుకోండి. సో మండే అంటే ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, 1 ప్రింట్ అవ్వాలి, రివర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ అంటే స్ట్రింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఓల్డర్ వర్షన్స్లో స్ట్రింగ్ తీసుకోవడానికి ఉండేది కాదు, కానీ న్యూ వర్షన్స్లో స్ట్రింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్చేంజింగ్, రైట్? సో కేస్ ట్యూస్డే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 3. ఓకే, సో తర్వాత కేస్ వెన్స్డే 4. ఓకే, సో ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్స్లో మనము స్ట్రింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ థర్స్డే 5.
6. So 7. అర్థమైనా? So suppose default invalid day name. ఏదైనా ఇచ్చిన invalid day name. So now enter your choice. Now I will say Sunday. Sunday ఏమొచ్చింది? 1 వచ్చింది. అంటే you can take string also. You can take string also. అర్థమైందా? సో ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్. సో జావా 9 నుంచి స్ట్రింగ్ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారనమాట. ఓకే, సో మొన్న ఎక్స్ప్రెసో ప్రాస్పెరో అది రాసేయచ్చు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో రాసేయచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ చెకింగ్ an alphabet is a vowel or not. ఓకే, an alphabet vowel or not. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్ ఎంత తీసుకోవాలి? నేను క్యారెక్టర్ ఎంత తీసుకోవాలి? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంట్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ క్యార్, ఇక్కడ ఏమంటారు? నెక్స్ట్ ఇంట్ డాట్ క్యార్ అట్ 0, క్యార్ అట్ 0. అర్థమైంది? అప్పుడు ఏ. సో ఇప్పుడు ఏఈఐఓయు అని రాసుకుంటూ పోతే ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీ, అవునా? సో కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏ కామా, అంటే ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఐఓయు, రైట్? ఏఈఐఓయు. ఓకే, ఏఈఐఓయు. అర్థమైందమ్మా? సో ఆ తర్వాత యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ capital A, capital E, capital I, capital O and capital U also. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకళ్ళు కాదు అనుకోండి, డిఫాల్ట్. సో ఇక్కడ ఏమంటాము? ఎస్, ఇట్స్ ఏ ఓవెల్. అర్థమైందా? కాదు అనుకుంటే ఐ కెన్ జస్ట్ సే నాట్ ఏ ఓవెల్. అర్థమైందమ్మా? నాట్ ఏ ఓవెల్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ టేక్ ద character also. Enter your choice. Suppose if I'm saying A అంటే నాకు ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? ఎస్, ఇట్స్ ఏ ఓవెల్. అర్థమైందా లాజిక్? సో ఏం చేసాము ఇక్కడ? we have taken a character. సో క్యారెక్టర్ ఎంత తీసుకున్నాము? s dot next dot char at 0, char at 0. సో character at 0, next dot char at 0. char choice is equal to s dot next dot char at 0. ఓకే, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఈ క్యారెక్టర్ అనే ఏ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. నువ్వు ఏ ఇచ్చినా, యాపిల్ ఇచ్చినా, ఇట్ విల్ టేక్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో తర్వాత ఈ 10లో నుంచి నువ్వు ఏది కాకపోయినా ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ 8 అన్న, నాట్ ఏ ఓవెల్. ఇట్లా మీరు ఎన్ని స్విచ్లు రాసుకోవచ్చు? క్యారెక్టర్స్కి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంటీజర్స్కి నంబర్స్కి రాసుకోవచ్చు, సింబల్స్కి రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇదైతే సింబల్, ఇదైతే అట్లా ఫ్లోట్కి డబుల్కి తప్ప. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 2.5 అన్నాను అనుకోండి, సో 1.5 అన్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు. సో డైరెక్ట్గా ఇస్తే సపోజ్ 1.5. ఓకే, సో 1.5. సో జనరల్గా మనకి ఇన్పుట్స్ 1.5 అట్లా ఇవ్వం చెప్పాలి అంటే. సో ఇట్స్ ఏ ఫ్లోట్.
So for example, enter your choice antano. So ఇవ్వం కదా. So it is giving you something else. So it is giving you a big error something, right? అర్థమైందా? Unable to initialize the main class, a bad type verifier. Okay, ఎందుకంటే you cannot give this kind of things అన్నమాట. అర్థమైంది? So that is why what are allowed? Characters are allowed, strings are allowed, integers are allowed. వాటితో పని అయిపోతుంది చెప్పాలి అంటే. Okay, right. So this is right. So develop a program for checking whether a number is even or odd using switch. చూడండి if else లో నేను డైరెక్ట్గా స్విచ్లో ఇస్తున్నాను. Try to get me this answer. You can try. స్విచ్లో యూజ్ చేయాలి. డిఫాల్ట్ కి బ్రేక్ అయితే డిఫాల్ట్ కి ఓకే ఏం రాస్తా చెప్పు. ఫస్ట్ ఒక ఇంట్ చాయిస్ అని తీసుకున్నాను సార్. ఓకే అది నెక్స్ట్ ఇంట్ అని రాస్తాను. ఓకే తర్వాత ఇంకోటి ఇంట్ ఏ అని తీసుకున్నాను సార్ కింద. అక్కడ ఇంట్ ఏ అని తీసుకున్నాను ఈక్వల్స్ టు చాయిస్ మాడ్యూల్ ఆఫ్ 2 అని రాస్తాను. వెరీ గుడ్. ఓకే సరే వెరీ గుడ్. అయితే నువ్వు సెపరేట్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో చాయిస్ మాడ్యులస్ 2 అని రాస్తే సరే. సో చాయిస్ మాడ్యులస్ 2 ఏమి ఇస్తుంది? జీరో ఇస్తే 0 ఇస్తుంది, లేకపోతే 1 ఇస్తుంది. అంతేనా? అర్థమైందా? ఇస్తే 0 ఇస్తుంది, లేకపోతే ఇట్ విల్ గివ్ 1. ఒకవేళ 0 ఇచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఈవెన్. ఎందుకు అంటే it is getting divided by 2. It is getting divided by 2. So when it is getting divided by 2, it's an even number. It's an even number. So system.out.println it's a అంటే ఒకవేళ 1 ఇస్తే it's odd. అంతేనా? సో కేస్ 0 కేస్ 1 డిఫాల్ట్ అనేది ఆప్షనల్, ఎల్స్ లాగానే అది కూడా. సో అది ఆప్షనల్. ఆప్షనల్ అంటే ఏంటి? ఇస్తే ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే లేదు. సారీ 8 అన్నాను. 8 అనేది ఏంటి? ఇట్స్ ఈవెన్. అంతేనా? Okay, so switch can be used as an alternative for if else if కూడా. సో ఆల్టర్నేటివ్ అన్నప్పుడల్లా ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి సార్ మరి? వెన్ యూ వాంట్ టు మ్యాచ్ ద కాన్స్టెంట్స్. ఇప్పుడు కామా పెట్టేసి అదే నేను ఏఐఓ అయితే ఆర్ 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 అని పెట్టి పెద్దగా రాయాలి. ఇక్కడైతే నేను కామా పెట్టేసి రాసేయచ్చు. ఓకే రైట్. సో 5 ఈజ్ అర్థమైందా? So in this way you are going for switch case and final ga ternary. So రేపటి నుంచి మనం లూప్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. Ternary operator, or you can say conditional operator.
సో టెర్నరీ ఆపరేటర్ అనొచ్చు, లేకపోతే కండిషనల్ ఆపరేటర్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ ఆపరేటర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, సో ది ఆపరేటర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కోలన్ అనమాట. క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కోలన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ similar to, it is similar to okay, so it is similar to if else. It is similar to if else with the following syntax. Okay, so syntax ఏంటి సార్ అంటే expression1 question mark, expression2 colon, expression3. ఓకే, సో ఇది ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది సార్ అంటే, సో ఇఫ్ expression1 is true, ఇది ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఒకవేళ ట్రూ అయితే expression2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఫాల్స్ అయితే expression3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, which one will get executed? expression2 will get executed. If this one is false, expression3 will get executed అనమాట. If expression1 is true, who will get executed? expression2. expression2 gets executed. If false, expression3 will get executed. Okay, expression1 ట్రూ అయితే కనుక ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతారు? expression2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. expression1 కనుక ఫాల్స్ అయితే expression3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. డెవలప్ a program to check the largest of two numbers. Is the largest of two numbers. సో లార్జెస్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అంటే ఎట్లా చేస్తాం సార్ అంటే, ఓకే, సో int a is equal to something like 5, comma b is equal to 3, right? int a is equal to 5 and b is equal to 3, right? ఓకే, ఇప్పుడు int c is equal to a greater than b question mark a colon b అన్నమాట. అంటే A greater than B. ఒకవేళ ఏ బి కన్నా పెద్దదైతే ఏ విల్ గో ఇన్ టు సి. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ఫాల్స్, హూ విల్ గో ఇన్ టు సి? బి విల్ గో ఇన్ టు సి అనమాట. సో ఏ కేసులో అయినా సిలో ఎవరు ఉంటారు? ద లార్జర్ నంబర్ ఉంటుంది. సో సిలో ద లార్జర్ నంబర్ విల్ బి దేర్. అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. సో ఇలా సింపుల్గా మనము ఒక లైన్లో కానిచ్చేయచ్చు అనమాట, అంటే ఈ టెర్నరీ వల్ల. సో దిస్ ఇస్ టెర్నరీ. టెర్నరీ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, దిస్ హ్యాస్ 3 ఆపరాండ్స్, ఆపరెండ్ 1, ఆపరెండ్ 2, ఆపరెండ్ 3. సో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాము? వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ టెర్నరీ. యూనరీ ఇప్పుడు ప్లస్ ప్లస్ యూనరీ. ఓకే, ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఇవన్నీ యూనరీ అనమాట. ఏ ఇంటూ బి బైనరీ. సో ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి క్వశ్చన్ మార్క్ ఏ కోలన్ బి, ఇది టెర్నరీ అనమాట. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఇది టెర్నరీ అనుకుంటారు, కానీ కాదు, ఇది కూడా బైనరీ. ఎందుకంటే ఏ ఇంటూ బి చేసిన తర్వాత ఇది యాడ్ చేస్తాం, అందుకని అది బైనరీ కిందకే వస్తుంది. ఓకే, సో వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. లార్జెస్ట్ ఆఫ్ 3 numbers.
త్రీ నంబర్స్. ఇదే టెక్నిక్తో లార్జెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ నంబర్స్ డూ ఇట్. సేమ్ టెక్నిక్ అంటే సేమ్ టెర్నరీ ఆపరేషన్. సిమిలర్ గా ఇంట్ ఏ బి సి సంథింగ్ తీసుకోవాలి. బికి వచ్చేసిన తర్వాత టీ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సార్. ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి, ఇంకోటి బి గ్రేటర్ దెన్ సి. ట్రై చేయి, యూ కెన్ ట్రై. Done? Okay. C is equal to 4. In simple. A greater than B and A greater than C. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ బిగ్ అయిపోతుంది. లేకపోతే అప్పుడు B greater than C. క్వశ్చన్ మార్క్. B లేకపోతే C. డన్. నెస్టింగ్ అనమాట. దీన్నే మనము నెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, డి. అర్థమైందా? సో ఎలా జరిగిందనేది నేను ఒక్కసారి చెప్పేస్తాను, సో దట్ వీ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. ఫస్ట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. ట్రూ ఫాల్సా? ట్రూ. ట్రూ అండ్ ట్రూ. ఓకే, ఇది మొత్తం యాక్చువల్గా ఏం ఆపరేషన్? ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ 1, ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ 2, ఇది టోటల్గా ఎక్స్ప్రెషన్ 3. ఎస్, కనబడట్లేదా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ఏంటి? ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ 1.
here expression 2, this is expression 1, this is expression 2, this is expression 3. ఇప్పుడు ఇది ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ట్రూ ట్రూ, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ట్రూ, ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి ట్రూ ట్రూ. ట్రూ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది E2 స్టోరీ ఓవర్. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 6 అయింది అనుకుందాం, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ట్రూ ట్రూ, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ట్రూ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. అంటే ఇందులో మళ్ళీ ఏముంది, మళ్ళీ ఇంకోటి రాయాలి. ఇందులో మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ 1, ఎక్స్ప్రెషన్ 2, ఎక్స్ప్రెషన్ 3. బి గ్రేటర్ దాన్ సి ట్రూ ఫాల్స్. True. 6 ఇక్కడ False, false. 6 అన్నప్పుడు ఫాల్స్. ఫాల్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది E3. ఎస్, అర్థమైంది లాజిక్. Yes, sir. ఓకే, సో ఇది నెస్టింగ్ అంటాం. సో ఇలా మనము వీ కెన్ ఈవెన్ గో ఫర్ ద నెస్టింగ్, సో ఇవి మనకి కండిషనల్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, ఇఫ్, ఇఫ్ ఎల్స్, If else, ఇఫ్ nested if, నెస్టెడ్ ఇఫ్, ఓకే, switch, స్విచ్, definite. టెర్నరీ, ఇవన్నీ. సో రేపు మనం నేర్చుకోబోయేది లూప్స్. సో లూప్స్ అగైన్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట. ఓకే, రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.